दोस्तों, मैं रजिंदर सिंह। मैं पिछले कुछ समय तो कुछ वीडियो यूट्यूब ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਨੇ। ਆਪ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ कुछ खोज भी की है, पर वो मैं तुहाडे नाल सारियां गल्लां सांझियां करांगा। लेकिन उस तो पहला मैं तुहाडे नाल ये गल जरूर शेयर करनी चाहना कि और ये गल दस देनी चाहना कि सिमरन की इंपॉर्टेंस की है, सिमरन क्यों करना चाहिए है और सिमरन को सारे धर्मां ने इन्नी प्रमुखता या इन्नी इंपॉर्टेंस क्यों दी है। दोस्तों, गुरबाणी दे विच जदों आपां गुरु ग्रंथ साहब जी की गल करते हाँ तो गुरु ग्रंथ साहब के जे 1430 अंग ने तो उन्होंने आपां जे एक रफ जिहा मैं एस्टीमेट लाया सी कि करीब 19 तो 20,000 बारी सिमरन करने की कहा गया। नानक के घर केवल नाम ये कहा गया। गीता का सार, बुद्ध धर्म का सार, जैनियां का सार जिहड़ा है, ईवन इस्लाम दे विच भी जिहड़ा नमाज पढ़ी जाती है वो भी सिमरन का ही रूप है। और सिमरन जिहड़ा है वो सारे धर्मां का मूल है। गुरबाणी च एक शब्द आता है, सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाली होचियां। नाम सिमरन नूं कहंदे आ। और जे असीं नाम नहीं जपदे तो फिर सारियां गल्लां जिहड़ियां ने वो होचियां, ये गुरबाणी कह रही है। गुरबाणी शब्द है, नानक के कर केवल नाम, केवल नाम ही है। और असी जदों भी कोई गल करते हैं एक शब्द आता है, गुरु नानक साहब का शब्द है जिथे वो कहते हैं, मूर्ख सियाणा एक है, एक जोत दोए नाम। मूर्खा सिर मूर्ख है जो जाने नहीं नाम। हुण जिहड़ा बंदा नाम सिमरन नहीं जानता वो सिरे का मूर्ख है, चाहे उन्हें कितनी भी किताबां पढ़िया हो। इस तरह ही गुरबाणी च एक कबीर साहब का शब्द आता है, वो कहते हैं कि क्या पढ़िए क्या गुणिए, क्या वेद पुराण सुनिए, पढ़े सुने क्या होई, जे सहज ना मिलिया सोई। वो कहते जे सहज च असीं सोई नूं नहीं मिलिया, उस परमात्मा नूं नहीं मिले तो की फायदा। फिर की कहते, हर का नाम ना जपे गवारा, क्या सोचे बारंबार। जे तू नाम नहीं जपदा तो की बार बार सोच रहेगा। हाँ जी, इसी तरह ही गुरबाणी से अनेकों शब्द, बिन सिमरन जैसे सर्प अरजारी, क्यों जीवे साकत नाम विसारी। एक निमख जो सिमरन में जिया, कोट दिनस लाख सदा फिर थिया। गुरबाणी कहती जे असीं सिमरन नहीं कर रहे तो असीं सप की जून भोग रहे हैं, जो कि तुसीं सारे जानते हो कि सप की जून बहुत माड़ी जून होती है। और जो सिमरन जो असीं करते हैं तो फिर सर्व सुख आनंद अरोगा, सर्व सुख आनंद अरोगा, समदर्शी पूर्ण नियोग, आवे ना जावे डोले कतु नहीं, जाके नाम सिमरन माही। जे सिमरन करते हैं तो फिर सर्व सुख आनंद अरोग भी ने। हुण ये सारा कुछ जिहड़ा है ये क्यों किया गया? क्योंकि सिमरन करन दे नाल असीं अपने आप च स्टेबल हो जाते हैं, मन की शांति मिलती है, आनंद मिलता है, सानू खुशी मिलती है, असीं अपने अंदर जुड़ जाते हैं। जीवन दियां दो यात्रावां ने, एक यात्रा तो है बाहर की, दूसरी है अंदर की यात्रा। और जिहड़ी अंदर की यात्रा है वो असीं सिमरन की टिकट लैके कर सकते हैं, अदरवाइज ये यात्रा नहीं हो सकती। और बाहर असीं जिन्नी मर्जी यात्रा कर लीए, जो मर्जी कर लीए, लेकिन अंत विच सानू अंदर ही आना पएगा। सारी गुरबाणी, सारी गीता, सारे वेद, सारियां पुराणा ते होर जिन्ने भी दुनिया के धर्म ने सारे यही कह रहे हैं, सब कुछ कर माही, बाहर नाही, बाहर टोले से भरम भुलाही। हाँ जी, इस तरह ही क्राइस्ट कहते हैं कि किंगडम ऑफ हैवन इज विद इन अस, या ह्यूमन बॉडी इज टेम्पल ऑफ गॉड। एक क्राइस्ट ने क्या है। और इसी तरह ही गुरबाणी से आता है कि
ਹਰਮੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਹਰਮੰਦਰ ਹਰ ਜੀ ਸਾਜਿਆ ਰਾਖਿਆ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੈਪੀਨੈਸ, ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਬਲਿਸ। ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 90 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੈਪੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਪੀ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਚ ਵੀ, ਪੂਅਰ ਵੀ, ਟੌਪ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵੀ, ਅਮੀਰ ਵੀ, ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਲਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਟੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੈਪੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਰਾਬਰਟ ਬਿਲਡਿੰਗਟਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮਕਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? 2 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਹੈਪੀਨੈਸ, ਦੂਜੀ ਹੈ ਬਲਿਸ। ਹੈਪੀਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਰਿਸਰਚ 100 ਸਾਲ ਕਰ ਲਈ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਪੀਨੈਸ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਮੂਮੈਂਟਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਠੀ ਬਣ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਪੀ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੈਪੀ ਹੋ ਗਏ, ਗੋਲ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਾਰ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਆਹ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਆਹ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗੋਲ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੋਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੈਪੀਨੈਸ ਫਿਰ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਬਲਿਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਲਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੈਪੀਨੈਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਬਲਿਸ ਹੈ, ਬਲਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈਪੀਨੈਸ ਵਿਦਆਊਟ ਰੀਜ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਹੈਪੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗ ਮੁਕਾਉਣੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਲਿਸ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਲਕਸ਼ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹਾਂ ਕਿ उम्र भर हम यही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करते रहे। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਆਈਨੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਮੰਦਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਖੇੜੇ, ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਲਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਲਿਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੌਲੇਜ ਔਰ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਨੌਲੇਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨੌਲੇਜ ਵਰਤ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਵਰਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਿਜ਼ਡਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ
ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਜ਼ਡਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਜ਼ਡਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏਗਾ। ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਜਦੋਂ ਸੁਣੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਬਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸਮਾਜ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਵਰਲਡ ਪੀਸ ਹੋਏਗੀ, ਵਰਲਡ 'ਚ ਸਾਰੇ 'ਚ ਹੈਪੀਨੈਸ ਹੋਏਗੀ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰਿਚੁਅਲ ਤੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਰਿਚੁਅਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਿਚੁਅਲ ਕਰ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਮ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫੈਨੇਟਿਸਿਜ਼ਮ ਮੇਕਸ ਏ ਨੋਬਲ ਸੋਲ ਏ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਵਿਗਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਖਿੜਦਾ ਹੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਮੁਰਝਾਵੇ ਨਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ, ਗੋਡ ਦਾ ਓਮ ਕਹਿ ਕੇ, ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਗਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਜੀ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਲਾਈਕ ਕਰੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੇ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਲਾਭ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਲਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਲਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ।
ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਸ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ।